Yes. Yes. Okay, so um, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militan Jena Taksmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swarupa Kadamayanda Datte Swapadantikam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhyaeva Cha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasaji Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Srimad Bhagavatam Ki Jai. Okay, so today reading from Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 3, Text 23. ჩვენ დღეს ვკითხულობთ შრიმად ბაგავატამის მე-6 სიმღერის მესამე თავის 23 ლექსს. Yes, so Namocharana Mahatmyam Hare Pashata Putraka Ajamilopi Yenaiva Mrityu Pasada Muchita. Okay, so you I read in English and you read in Georgian, right? Yes, right. That's right. Okay, so translation. My dear servants, who are as good as my sons, just see how glorious is the chanting of the holy name of the Lord. The greatly sinful Ajamila chanted only to call his son, not knowing that he was chanting the Lord's holy name. Nevertheless, by chanting the holy name of the Lord, he remembered Narayana, and thus he was immediately saved from the ropes of death. Okay, you read the translation. თარგმანი ლექსის. ო ჩემო მსახურებო, შვილივით საყვარელებო, ხედავთ რა დიდებული რამაა უფლის წმინდა სახელი? უცოდვილესი აჯამილა უბრალოდ შვილს უხმობდა და არც იცოდა რომ ეს უფლის წმინდა სახელის გალობა იყო, მაგრამ უფლის წმინდა სახელის წყალობით მას გაახსენდა უფალი ნარაიანა და უმალვე განთავისუფლდა სიკვდილის ბორკილებიდან. Yes, and then purport. There is no need to conduct research into the significance of the chanting of the Hare Krishna mantra. The history of Ajamila is sufficient proof of the power of the Lord's holy name and the exalted position of a person who chants the holy name incessantly. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu advised, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam Kalau Nasyeva 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 Gatir Anyata. In this age of Kali, no one can perform all the ritualistic ceremonies for becoming liberated. That is extremely difficult. Therefore, all the Shastras and all the Acharyas have recommended that in this age one chant the holy name. Right? Jai. განმარტება. ჰარე კრიშნა მაჰამანტრის გალობის ძალასა და სიკეთეში დასარწმუნებლად კვლევა ძიება სულაც არაა საჭირო. აჯამილას ამბავი თვალნათლივ მოწმობს ამას და ამასთან მეტყველებს იმ პიროვნების ამაღლებულ მდგომარეობაზე, რომელიც განუწყვეტლივ გალობს წმინდა სახელს. ამიტომ შრი ჩაიტანია მაჰაპრაბჰუ გვირჩევდა ჰარე ნამა, ჰარე ნამა, ჰარე ნამა ევა კევალამ კალაუნასცე, ევანასცე გაწირ ანიათა. კალის ამ ეპოქაში განთავისუფლების მისაღწევად საჭირო ყველა ვედურ ცერემონიას ვერავინ შეასრულებს. ეს მეტისმეტად რთულია. ამიტომ ამ საუკუნეში ყველა შასტრა და ყველა აჩარია წმინდა სახელის გალობას გვირჩევს. Yes, okay. So here we have this beautiful pastime of Ajamila. ჩვენ ვკითხულობთ აჯამილას ლილას შესახებ. Because you see that in the end of the 5th canto, there is this description of the hellish planets, like it's the last chapter of the 5th canto.
იმიტომ რომ მეხუთე თავის ბოლოსკენ, ესე იგი მის ბოლო ნაწილში, მეხუთე მაპატიეთ მეხუთე სიმღერის ბოლო ნაწილში აღწერილია ჯოჯოხეთური პლანეტები. And you see that in the beginning, in the first chapter here of the sixth canto, Parikshit Maharaja, he makes this question of how people can be saved from this, miserable fate. და მოცემული სიმღერის, მეექვსე სიმღერის პირველივე ნაწილში მაჰარაჯა პარიქშიტი სვამს კითხვას, თუ როგორ შეიძლება ადამიანები გადარჩნენ აი Yes. ამ საფრთხისგან, ჯოჯოხეთურ პლანეტებზე მოხვედრის საფრთხისგან. Text 616, Parikshit, he asks directly this question: how human beings can be saved, from this, suffering in hell? ტექსტში 6:1 No, you don't need to read. I'm just mentioning. Pardon? ტექსტში 6:1 Yeah, you don't need to read the verse. I'm just mentioning it. Okay. ტექსტში 6:1 მაჰარაჯა პარიქშიტი პირდაპირ სვამს ამ კითხვას, თუ როგორ შეიძლება ამ ჯოჯოხეთური მომავლისგან გადარჩეს ადამიანი. And then in response to this question, then we can see that Sukadeva Goswami, he tells this pastimes, he narrates this pastime of Ajamila. და ამ კითხვაზე პასუხად ჩვენ ხედავთ, რომ შუკადევა გოსვამი იწყებს აჯამილას ისტორიის მოყოლას. And because Ajamila is exactly the situation, he was going to hell, literally. The Yamadutas, they had his name already in their list. იმიტომ რომ აჯამილა ზუსტად ის შემთხვევაა, ის უკვე გამწესებული იყო ჯოჯოხეთში წასასვლელად, იამადუტებს ყავდათ ის თავიანთ ჩამონათვალში. They already did, all the investigation. They had already the list of all the crimes of Ajamila. They were... Yes? Yeah, მათ უკვე ჩაატარეს ყველა კვლევა და გამოიძიეს აჯამილას ყველა დანაშაული და შესაბამისად მზად იყვნენ მის წასაყვანად. Right, but then imperceptibly, Ajamila was purified from all these things in a way that even the Yamadutas, they didn't really notice. მაგრამ რა მოხდა, ესე იგი უცბად გაურკვევლად აჯამილა განთავისუფლდა ყველა ამ თავისი ცოდნისგან, იმგვარად რომ იამადუტებმა ვერც კი შეამჩნიეს ამგვარი ტრანსფორმაცია. Imperceptibly he became pure. ის ესე იგი განმარტებისთვის განსამარტებლად გავიჭედე. გაუგებრად განთავისუფლდა თავისი ცოდნებიდან. Yes, so as the Yamadutas, they were, dragging him out of the body, the Vishnudutas immediately appeared. და როგორც კი იამადუტებმა დაიწყეს მისი სულის სხეულიდან ამოძრობა, უმალ გაჩნდნენ ვიშნუდუტები. And they said, why you are arresting this innocent man? და შეუტიეს, რატომ ატყვევებთ ამ, ესე იგი, უცოდველ ადამიანს? Right? And they came with, not with like lotus flowers, they came with weapons. და ისინი არა ლოტოსის ყვავილებით კი არ იყვნენ შეარაღებული, იარაღ ასმულები გამოეცხადნენ. It's just like, the police, is arresting some guy and then the army appears, what are you, why you are taking this person, with all these, bazookas and I don't know, machine guns and this poor policeman with these, sticks, what they're going to say. შეიძლება ესეც სიტუაციასაც შევადაროთ, როდესაც პოლიცია ვიღაცას აკავებს და უცებთ თავს ჯარი დაადგება ბაზუკებით და ავტომატებით შეარაღებული და ესე იგი უტევს, რომ რატომ აკავებთ ამ ადამიანს. რისი გაკეთება შეიძლება პოლიციელებს თავისი კეტებით, ჯოხებით. So
So it was kind of situation like this. The Vishnudutas appear with their weapons, and there's Yamato. Oh, what? Wait! Don't kill us. ზუსტად ამგვარი სიტუაცია იყო. ვიშნუტუტები თავისი იარაღას ხმულებით დაადგნენ, საწოდავ იამადუტებს კი შეეშინდათ. მოიწმინეთ, რა ხდება? ესეთი So they რეაქცია became, ჰქონდათ. so they became kind of humble, Let's talk, let's discuss this. ამან გარკვეულად ეს მოდრიკა ისინი და რა თქმა უნდა შესთავაზეს განხილვა ამ საკითხის. So no, wait. We are servants of Yamaraj, we are just doing our duties here. წინააღმდეგობა გაუწიეს მათ. მოითმინეთ, ჩვენ უბრალოდ იამარაჯის ებგურები გახლავართ და ჩვენს დავალებას ვასრულებთ. And then the Vishnu immediately, if you are servants of Yamaraj, then describe the principles of Dharma. რაზეც ვიშნუდუტებმა უთხრეს, თუ იამარაჯის ებგურები ბრძანდებით, მაშინ დჰარმის პრინციპები აგვიხსენით. And the Yamadutas, try to describe the principles of Dharma according to what they had, heard from Yamaraj. და შესაბამისად იამადუტებმა განუმარტეს დჰარმის მეთოდები იმგვარად, როგორც ეს იამარაჯისგან ჰქონდათ მონასმენი. But the Vishnudutas, they pointed a mistake in their understanding. თუმცა ვიშნუდუტებმა მათ ამ გაგებაში შეცდომაზე მიუთითეს. And the mistake was that although the Yamadutas, they had general understanding of Dharma, they didn't understand about the supreme Dharma. შეცდომა კი შემდგომში მდგომარეობდა მიუხედავად იმისა, რომ იამადუტებს ზოგადად დჰარმის ცნებას იამადუტები იცოდნენ დჰარმის ცნება, მათ არ ჰქონდათ გაგება უმაღლესი დჰარმის შესახებ. Which had saved Ajamila. რამაც ზუსტად გადაარჩინა აჯამილა. Which is the chanting of the holy names. და რომელიც წმინდა სახელების გალობაში მდგომარეობს. Because the holy names, they have the full potency of the Lord. რადგანაც წმინდა სახელები უფლის სრული პოტენციალით არის აღჭურვილი. The power of the holy names to destroy sin and to purify a person is just unlimited. ამიტომ წმინდა სახელების ძლევამოსილება გაანადგუროს ცოდვები და გაწმინდოს პიროვნება შეუზღუდავია. And unlimited just means like really unlimited, right? Means no limit, right? შეუზღუდავი კი ზუსტადაც იმას ნიშნავს, რომ არ არსებობს არანაირი ბარიერი, ზღვარი. So there is no limit to the amount of sin that a person can become purified of by chanting the holy names purely. წმინდა სახელის წმინდად გალობას შეუძლია, ესე იგი, უსაზღვრო რაოდენობის ჩადენილი ცოდვისგან გაათავისუფლოს ადამიანი. There are 3 levels that we can chant the holy names, like this level of namaparat when we commit offenses. არსებობს წმინდა სახელების გალობის 3 დონე. მათ შორის არის ნამაპარატა, როდესაც ჩვენ წმინდა სახელებს შეურაცხყოფებით ვიმეორებთ. And then there is the chanting of without offense, the inoffensive chanting. გარდა ამისა, ამას მოყვება შემდგომ შეურაცხყოფების გარეშე წმინდა სახელების გამეორების დონე. And inoffensive chanting doesn't mean, that one has, pure love of Godhead, but at least he's chanting without committing, the 10 offenses. He's chanting attentively and, with proper understanding and so on. შეურაცხყოფის გარეშე წმინდა სახელების გამეორება არ ნიშნავს, რომ ეს პიროვნება უკვე ფლობს ღმერთის სიყვარულს. ეს ნიშნავს, რომ ის წმინდა სახელებს იმეორებს 10 შეურაცხყოფის გარეშე, ის ძალიან ჩადენის გარეშე, ის ძალიან ყურადღებით აკეთებს ამას და ესმის ამ პროცესის მნიშვნელობა.
And this is called namabas. და ამას ქვია ნამაფას. And this namabas is sufficient to bring a person to the level of liberation very quickly. ნამაფასი უკვე საკმარისია იმისთვის, რომ ძალიან სწრაფ ვადაში მიიყვანოს პიროვნება განთავისუფლების ფაზამდე. To the level that a person attains, freedom from, all karma and all reactions and so on. იმ დონემდე, სადაც ადამიანი უკვე თავისუფლდება კარმისაგან და მისი შედეგებისგან. And if one continues chanting from this level of pure chanting of namabas, one can reach the level of premanam, like when one chants in pure love of Godhead. და თუ ადამიანი გააგრძელებს წმინდა სახელების გამეორებას ამ დონიდან, ეს მას აუცილებლად მიიყვანს წმინდა სახელების წმინდა გალობის დონეზე, პრემა. And this is explained in the Bhagavad Gita, Brahma Bhuta Prasadnatmana Sochatina Kanksati Samasarveshu Bhuteshu Mad Bhaktila Bhate Parang. So a person attains this stage of liberation, so he becomes peaceful and not, and equanimity, in material, to the material situations. And from this platform of liberation, of purity, one continue practicing devotional service, he attains pure devotional service. Pure love of Godhead. What was the verse from? This is from Bhagavad Gita, 18th chapter. და Bhagavad Gita-ში 18 თავში არის ნახსენები, რომ წმინდა სახელის ესეთი გამეორება სრულიად განწმენს ადამიანს არსებული, ესე იგი, დაგროვებული ცოდვებისგან და მათი შედეგებისგან და უღვიძებს მას, აძლევს მას ღმერთის სიყვარულს. და თუ ადამიანი განაგრძობს ამ დაგვარი პლატფორმიდან წმინდა სახელების გამეორებას, ის აუცილებლად მიაღწევს დასახულ მიზანს. So when Ajamila called his son Narayana, he didn't chant, with pure love of Godhead, obviously. როდესაც აჯამილამ ესე იგი თავისი შვილის ნარაიანას სახელი წარმოთქვა, მან ის, რა თქმა უნდა, უფლის წმინდა სიყვარულიდან გამომდინარე არ ახსენა. He didn't even actually meant to chant the name of Narayana. He just wanted to call his son. მას არც კი ქონდა განზრახული ნარაიანას წმინდა სახელის გამეორება, ის უბრალოდ თავის შვილს ეძახდა. But still, because he chanted without offense, right? He didn't, blaspheme devotees. He didn't, equal the holy names with material, with karma kanda. Because he chanted without offense, it was accepted as namabas. და რადგან მან ის შეურაცხყოფების გარეშე წარმოთქვა, მას არ ქონდა, ესე იგი, არანაირი განზრახვა, ვინმე გაეშავებინა, ერთგულებზეა საუბარი, ან კარმაკანდის მიზნებიდან გამომდინარე გაემეორებინა, ის უბრალოდ მან უბრალოდ ის სუფთად ნამაფასის დონეზე გაიმეორა. And so it's just like medicine. Like you have a disease, if you take the right medicine, you are cured. It doesn't matter if you understand or not how the medicine works, right? You just take it and it works, right? ეს პროცესი წამლის მიღებას შეიძლება შევადაროთ. თქვენ ავადმყოფობის დროს თუ შესაბამის წამალს მიიღებთ, ის განკურნავთ დაავადებისგან და სულაც არ არის საჭირო, რომ გესმოდეთ წამლის მოქმედების პრინციპი და ასე შემდეგ. Yeah, so the chanting of the holy names is like that also, even if you don't understand what you are doing, but if you, don't commit offenses while chanting, it's counted as, pure chanting. და ზუსტად ამ დაგვარია წმინდა სახელის გამეორება. თქვენ თუ ამას იმეორებთ, შეიძლება სულაც ბოლომდე გააზრებული არ გქონდეთ, რას აკეთებთ, მაგრამ წმინდა სახელი თავის საქმეს მაინც შეასრულებს. გაგწმენთ.
Yes. So in this way, just by chanting the name of Narayana, Jamila, cleared his whole karma. He became pure. Literally, there was nothing to punish him for. და ზუსტად ამგვარად ნარაიანას წმინდა სახელის გამეორებით, სუფთად გამეორებით, წმინდად გამეორებით, აჯამილამ შეძლო ყველა თავისი ცოდვისგან განთავისუფლება, ის განიწმინდა და ამიტომ დასასჯელიც არაფრის გულისთვის აღარ იყო. And now suddenly, the Yamadutas taking him and wanting to take him to hell became a great injustice, right? They were taking an innocent person. და ამ მომენტისთვის, როდესაც იამადუტებს მისი ჯოჯოხეთში წათრევა უნდოდათ, გახდა უსამართლო, იმიტომ რომ ისინი ფაქტიურად უდანაშაულო ადამიანს მიათრევდნენ. And therefore, the Vishnudutas immediately appeared, why you are taking this innocent man? He just chanted the name of Narayana. He's pure. You can't touch him. ზუსტად ამიტომაც უმალ გამოჩნდნენ ვიშნუდუტები და დაუსვეს ის კითხვა, რა სად მიყავთ ეს უდანაშაულო ადამიანი, მან ეხლახანს წარმოთქვა უფალი ნარაიანას სახელი და აბსოლუტურად წმინდა. So immediately release him, otherwise we will have a talk. დაუყოვნებლივ გაანთავისუფლეთ, თორემ მოგვიწევს ერთმანეთთან შეკამათება. So the Yamadutas, they try to, discuss a little bit the situation, but of course they were immediately defeated. There was nothing they could do. იამადუტებმა, რა თქმა უნდა, სცადეს განეხილათ ეს სიტუაცია, მაგრამ ვერაფერს გასწვდნენ, იმიტომ რომ უმალ დამარცხებულ იქნენ. And they went to Yamaraj to protest, so these people, they stopped us, you go there and punish them. და ისინი გაემართნენ იამარაჯასთან, რომ ეჩივლათ ამ სიტუაციის შესახებ, უთხრეს, რომ აი ამ პიროვნებებმა გაგვაჩერეს და წადიდა დასაჯე ისინი. But Yamaraja, he explained, the hierarchy. თუმცა იამარაჯამ აუხსნა უმაღლესი იერარქიების შესახებ. He works for Lord Vishnu. მან ახსენა, რომ უფალი ვიშნუსთვის მუშაობს, his duty is to punish non-devotees. და მის მოვალეობებში შედის არაერთგულების დასჯა. Right. And the Yamadutas, similarly, because they are servants of the Yamaraj, they are lower than the Vishnudutas, who are servants of Lord Narayana. და იამადუტები, რადგანაც ისინი იამარაჯას ერთგულები გახლავან, უფალი ნარაიანას მსახურებზე ვიშნუდუტებზე უფრო დაბალ საფეხურზე დგანან. And therefore, they have no jurisdiction over the devotees of Narayana. Devotees of Narayana or devotees of Krishna, it's Krishna's responsibility to punish for whatever they may do. It's not responsibility of the Yamadutas. შესაბამისად, ნარაიანას და კრიშნას ერთგულების დასჯა არ შედის მათ მოვალეობაში, აღემატება მათ, ესე იგი, ძალაუფლებას, იმიტომ რომ ამგვარ ერთგულებს თავად კრიშნა განუსაზღვრავს შემდგომ სასჯელს თუ რასაც იმსახურებენ. If one surrenders to Krishna and is trying to serve Krishna, even if he commits some mistakes, still the Yamadutas can't touch him. თუ ვიღაცა მიენდო კრიშნას და ესე იგი მის მსახურებაში შევიდა, მაშინ რაც არ უნდა ცოდვა დაუშვას ამ პიროვნებამ, იამადუტებს არ აქვთ უფლებამოსილება მათი დასჯისა. As long as he's sincere, obviously. რა თქმა უნდა, თუ ეს ყველაფერი არის გულწრფელი. So that's how powerful it is. ამგვარად ასეთი ძალის მატარებელია ყოველივე ეს. And the Yamaraj is explaining this point to them, right, in this third chapter. და მესამე თავში იამარაჯი ზუსტად ამას განუმარტავს თავის ერთგულებს.
So, and this is the answer to the question of Maharaj Parikshit, how a person can be saved from hell. ამდაგვარია პასუხი მაჰარაჯა პარიქშიტის კითხვაზე, თუ როგორ შეიძლება ადამიანი, ანუ პიროვნება განთავისუფლდეს ჯოჯოხეთისგან. One just has to surrender to the Lord, that's all. გზა არის უფლისადმი მინდობა, სულ ესაა. And call his holy name sincerely. მისი წმინდა სახელების გულწრფელად გამეორება. As long as one is proud and I can do anything, I'm God, no one is above me, I will solve everything, then he's free to enjoy or suffer his own karma. თუ ვიღაცა, ესე იგი, თავისი სიამაყის მსხვერპლი ხდება, თავი ღმერთად მიაჩნია, მე ყველაფერის გაკეთება შეუძლებ, არავის დახმარება არ მჭირდება და ამდაგვარი აზროვნება თუ აწუხებს, რა თქმა უნდა, მიანებებენ საკუთარი კარმის შედეგების მოსახვეჭად ამდაგვარ პიროვნებას. But as soon as a person decides to surrender to the Lord, my Lord save me, then immediately he's protected. Even if he does this, at the time of death, like in the case of Ajamila. მაგრამ როგორც კი პიროვნება მიენდობა უფალს და სთხოვს მას გადარჩენას, დაუყოვნებლივ რეაგირებას მოახდენს უფალი. როგორც აი ეს აჯამილას, თუნდაც სიკვდილის ბოლო მომენტში იყოს, სიკვდილის ჟამს ხდებოდეს ამდაგვარი მიმართვა, როგორც ეს აჯამილას შემთხვევაში მოხდა. Right? So it's so you see that Ajamila, another point of the story is that Ajamila, he was dying at this moment because of his sins. კიდევ ერთი მხარე ამ ისტორიის იმაში მდგომარეობს, რომ აჯამილა ამ მომენტისთვის კვდებოდა ზუსტად თავისი ცოდვების გამო. He was supposed, by his previous karma to live for 99 years, but he was dying when 9 years old because of all the sins that he committed during his life. ის თავისი წინა კარმით, ანუ ამ ქვეყნად მოსული კარმის შედეგად, ის 99 წლის ასაკში უნდა წასულიყო ამ ქვეყნიდან, თუმცა ჩადენილი ცოდვების გამო ის უფრო ადრეულ ასაკში კვდებოდა. So when he chanted the name of Narayana, his karma was, his sins were destroyed. ნარაიანას წმინდა სახელის გამეორების შედეგად მისი ცოდვები დაიწვა. And now his life expectancy was restored. Now suddenly he has 10 years more to live. და შესაბამისად მისი ცხოვრების ხანგრძლივობა კვლავ გაიზარდა. აღმოჩნდა, რომ კიდევ 10 წელი ჰქონდა. So he went back to his body, and woke up, on the bed. შესაბამისად ის დაუბრუნდა თავის სხეულს და გამოიღვიძა საწოლზე. And immediately he decided to abandon, this sinful family, this sinful life that he had. და დაუყოვნებლივ გადაწყვიტა მიეტოვებინა ის ცოდვილი ოჯახი და ცოდვილი ცხოვრების წესი, რომელსაც ეწეოდა. Because family life is considered like a pious thing to do, but only if you do it correctly. იმიტომ რომ ოჯახში ცხოვრება ითვლება, ესე იგი, წესიერ ცხოვრებად, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ სწორედ წარმართავ მას. Like you do some honest work, according to your talents and inclinations. თქვენ, ესე იგი, თუ ეწევით საქმიანობას თქვენი მიდრეკილებების და თქვენი ტალანტის მიხედვით და ამას ახორციელებთ. I forgot one word, I'm sorry. Okay. ესე იგი, ამას უცოდველად აკეთებთ, ანუ And then, we get some income, like maybe big, maybe small, but something we get.
შესაბამისად იღებთ რაღაც ანაზღაურებას, შეიძლება მაღალს, შეიძლება დაბალს, მაგრამ რაღაცას აუცილებლად იღებთ. And then we are supposed to maintain our families with what we are getting, adjusting our life standard to what is coming. და შესაბამისად ჩვენ მერე წავალთ ჩვენს ოჯახურ ცხოვრებას იმის მიხედვით თუ რა შემოსავალი გვაქვს, ანუ მივესადაგებით შემოსავალს. Yeah, well, we live, we serve Krishna, we reserve, some percentage to give us charity, and this way we live. ჩვენ შეგვიძლია ვიცხოვროთ, ვემსახუროთ კრიშნას, რაღაცა ნაწილი ფული გადავდოთ იმისთვის, რომ გავცეთ შეწირულობებზე და ამდაგვარად ვიცხოვროთ. Simple, honest life in Krishna consciousness. ამდაგვარია მარტივი და ესე იგი წფელი ცხოვრება კრიშნას ცნობიერებაში. But if one, does like dishonest things to maintain his family, მაგრამ თუ ვიღაცა არაკეთილ სინდისიერა საქმიანობას ჩადის ოჯახის შესანახად. and nowadays it's very easy, so much, financial speculation and, all kinds of, shady investments, all over the place. დღესდღეობით ამის გაკეთება ძალიან მარტივია, ხო? ძალიან ბევრია რაღაცა ესეთი ფინანსური სქემები და მაქინაციები, რომლებშიც მონაწილეობისკენ მიგწოდებენ. Right? Then, a person becomes, responsible for whatever sins he commits. The family is not responsible. He is responsible for everything. So he goes to hell to pay for that. შემოსავლის ამგვარი მიღების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ოჯახი აღარ იღებს, ესე იგი, პასუხისმგებლობას შედეგებზე, მაგრამ თავად პიროვნებას მოუწევს სრულად აანაზღაუროს ის, შესაბამისად აუცილებლად მოუწევს ჯოჯოხეთში წასვლა. Right? So yeah, so that's the danger of family life. ამდაგვარია საფრთხე ოჯახურ ცხოვრებაში. Right? So therefore, the duty of the husband is to earn, some income by honest labor. შესაბამისად, ქმრის, ესე იგი, დანიშნულებაა ისეთი შემოსავალი მიიღოს, რომ ესე იგი, ვაიმე მიშველეთ ვინმე honest, როგორ არის ქართულად? And the duty of the wife is to be satisfied with what, he's able to earn. მაგრამ და ცოლის მოვალეობა კი იმაში მდგომარეობს, რომ რასაც ქმარი მოიტანს, იმის ფარგლებში იყოს დაკმაყოფილებული ცხოვრებით. And not be demanding. Pardon? I could not Not be demanding, not be too demanding. I არ want more. არ გახდეს მომთხოვნი, უფრო მეტი მინდა. Yeah, so by following this dharma, we progress. By, going against it, we degrade ourselves. და ამდაგვარი ධარმის განხორციელებით ჩვენ რა თქმა უნდა წინ წავიწევთ და დეგრადაციას თავს ავარიდებთ. But even the most sinful person, if at some point he surrenders to Krishna, he stops doing, whatever wrong things he's doing, and he, dedicates himself to follow the process, then he's saved. და თუმცა ყველაზე უფრო ცოდვილი ადამიანიც კი თუ რაღაცა მომენტში გადაწყვეტს კრიშნასადმი მინდობას და ცხოვრების ამ წესის შეცვლას, მაშინ კრიშნა აუცილებლად გადაარჩენს მას. So Ajamila, he was saved, right? And now he had 10 years more to live. შესაბამისად, აჯამილა ჯერ გადაარჩინეს და ახლა მას კიდევ 10 წლის ცხოვრება დარჩა გასავლელად. And he used these 10 years to serve the Lord. He went to live in a temple of Lord Vishnu in Haridwar.
შესაბამისად, მან გადაწყვიტა ამ 10 წელიწადის კრიშნას ანუ უფლის მსახურებაში გატარება და ამიტომ ჰარიდვარის ტაძარში გაემგზავრა. And in this way, he perfected his devotional service. ამგვარად მან გააუმჯობესა სრულყოფილებამდე აიყვანა თავისი ერთგული მსახურება. And then the Vishnu Dutas, at the end of this 10 years, the Vishnu Dutas returned to bring him back to Godhead. და ამ 10 წლის გასვლის შემდეგ ვიშნუდუტები დაბრუნდნენ იმისთვის, რომ უკან ღმერთთან წაეყვანათ. Jai. Jai. Okay, so if there are any questions, comments. რაიმე კითხვები ან კომენტარები ხომ არ გაქვთ? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. My obeisances, Hare Krishna. დიდი მადლობა ლექციისთვის და მე მაინტერესებს აი ყოველთვის ხშირად ლექციებში არის რომ ერთხელ წარმოთქმით განთავისუფლდა აჯამილა ხო ცოდვებისგან და კომენტარებში პრაბჰადას უწერია რომ ციცოცხლის მანდილზე როდესაც ეძახოდა თავის შვილს იწმინდებოდა და ფაქტის ინვენტარებდა და ამის შესახებ შეუძლია რომ ამეგვიტყრე. Thank you very much for this lecture, for this very interesting class. The question is about, can you expand on the fact a little bit that you've just mentioned that Ajamila got rescued and liberated by just once calling the name of Narayana at the death time. But in the purports, Prabhupada mentions that since the entire his life after his son was born, he was very often calling Narayana's name. That also contributed to his liberation. Can you expand a little bit on it? Prabhupada explains this point that before this final moment of death, he was chanting the name of Narayana, but at the same time he was still committing sins. Prabhupada განგვიმარტავს, რომ ესე იგი ამ უკანასკნელ მომენტამდე, რა თქმა უნდა, აჯამილა ნარაიანას სახელს წარმოთქვამდა, თუმცა პარალელურად მაინც ცოდვებს ჩადიოდა. So he was he was never really becoming pure because you become pure of the sins, but then you make more sins. So it's like the elephant bath. შესაბამისად ის ვერ ახერხებდა გაწმენდას. კი, იწმინდებოდა წმინდა სახელის გამეორებით, მაგრამ ისევ ცოდვებს ჩადიოდა. ეს აი ის სპილოს განბანის პროცედურას გავს. ფაქტის ინვითარებდაო, ეს იწერია, ფაქტის ინვითარებდა. Prabhupada also mentions in the purport that thus Narayan he was developing his bhakti as well. Yes, he was developing he was developing his bhakti already when he was small. Is bhakti young, right? Bhakti ვითარებდა უფრო ადრეულ ასაკშიც, ხომ, როდესაც მოზარდი იყო. Yeah, he was worshiping the Lord and so on. He was trained as a devotee. როგორც ერთგული ისე ზრდიდნენ და თაყვანსცემდა უფალს. But then, he got involved with this prostitute and forgot everything. თუმცა მერე ამ მეძავთან ურთიერთობის დამყარებით ყველაფერი ეს დაავიწყდა. Yeah, but then by chanting the name of Narayana, calling his son, he was, gradually remembering a little bit, this service that he did in the past. So this also contributed, of course. და რა თქმა უნდა, იმით ფაქტით, რომ თავის შვილს ნარაიანას სახელი დაარქვა და მისი სახელის გამეორება დაიწყო, შესაბამისად ეს თანდათანობით უფრო უბრუნებდა მეხსიერებას, აი იმ ადრე გაწეული მსახურების შესახებ და შესაბამისად ამანაც გარკვეული როლი ითამაშა მის განთავისუფლებაში. And then all of this combined allowed him to chant purely at the time of death and
become fully liberated from sin. და ყველაფერი ამის კომბინაციამ ზუსტად მისცა იმის საშუალება, რომ სიკვდილის მომენტში წმინდად წარმოეთქვა უფლის სახელი და ამგვარად მიიღო სრული განთავისუფლება. Like, although he was so sinful, still, in the end, it worked, right? Because of this combination of factors. და მიუხედავად იმისა, რომ ამდენად ცოდვილი იყო ამ ფაქტორების კომბინაციის შედეგად, მაინც მოახერხა განთავისუფლების მიღება. But it maintains the point. Like, anyone who chants sincerely, regardless of how sinful he or she is, can achieve the same result, can be saved, even at the time of death. მიუხედავად ამისა, მაინც ამ არგუმენტს, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, ეს ფაქტიც ამაგრებს, ხომ, რომ რასაც არ უნდა, როგორც თვეებსაც არ უნდა ჩადიოდეს ადამიანი, თუ ის დაიწყებს უფლის წმინდა სახელების გალობას, ის მიიღებს აუცილებლად განთავისუფლებას, თუნდაც ეს მხოლოდ სიკვდილის მომენტში მოხდეს. The difficulty is that people are stubborn, right? პრობლემა იმაშია, რომ სირთულე იმაშია, რომ ადამიანები ჯიუტობენ. They prefer to maintain, all their material attachments and all their grievances than to just surrender to Krishna. მათ კრიშნას სადმი მინდობის მაგივრად ურჩევნიათ შეინარჩუნონ ეს თავისი მიჯაჭულობები და თავისი მწუხარებები. Right, and as long as we consciously want to remain in this material world, then we have to take our karma with us, at least partially. თუ ჩვენ ცნობიერად გვინდა მატერიალურ სამყაროში დარჩენა, ჩვენ შესაბამისად მოგვიწევს ნაწილობრივ მაინც საკუთარი კარმის შედეგების მოხვეჭა, ასე ვთქვათ. We need to come to this point that we can call to Krishna, Krishna, save me. და უნდა მივიდეთ იმ წერტილამდე, როდესაც შევძლეთ კრიშნას დაძახებას და მიმართვას, კრიშნა მიშველე. And then Krishna can save us very easily. კრიშნას კი ამის შემდეგ ძალიან მარტივად შეუძლიათ ჩვენი შველა. Pure love of Godhead is not so easy to get. ღმერთის უფლის წმინდა სიყვარული არც ისე ადვილი მისაღწევია. But at least, to be saved, from the reactions of our activities, or even to achieve liberation, this is not difficult. თუმცა ჩვენი ესე იგი ცოდვების რეაქციებისგან თავისუფლებლად და საერთოდ გათავისუფლების მისაღწევად ეს არ არის რთული პროცესი. Liberation doesn't necessarily mean that you go to the impersonal Brahmajyoti. You don't need to be fear. იმისიც არ უნდა გეშინოდეთ, რა თქმა უნდა, გათავისუფლება კარგისგან არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ბრაჰმაჯიოტიში მოხვდებით. Liberation means we become free from karma and from the influence of the three modes. გათავისუფლება ნიშნავს, რომ ჩვენ კარმისგან ვიწმინდებით და სამი გუნის ზეგავლენისგან თავისუფლებით. So from this platform of liberation, one may take birth as a Brahmana, some pure person. One may go to the higher planets. There are many possibilities according to, Krishna will select what is best. განთავისუფლების ამ სტადიიდან შეიძლება უმაღლეს პლანეტებზე წავიდეს ადამიანი ან ბრაჰმანის ოჯახში მიიღოს შემდგომი დაბადება. კრიშნამ უკეთ იცის ჩვენთვის რა არის საჭირო და ის უკეთ შეგვირჩევს შემდგომ გზას. So he will, organize things in a way that a devotee may have opportunity to, continue practicing, and from this platform of purity, or material purity, attain, gradually develop pure devotional service. და რა თქმა უნდა კრიშნამ მშვენივრად იცის და ზუსტად ისე წარმართავს ჩვენ ცხოვრებას, რომ ჩვენ ასე იგი მეთოდურად ნელ-ნელა ვიწმინდებით აი ამ პლატფორმიდან, ვიწმინდებით მატერიალური თვალსაზრისით და ამ გაწმენდის შემდეგ აუცილებლად წმინდა ერთგული მსახურებაში შევალთ. Yes, okay.
Hare Krishna, madloba didi. Thank you very much. Marloba, Hare Krishna. Okay, so Grantara Keti. Srimad. Yes? More? No, I just Okay, so thanked you. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Tigris Yatra ki jai, Hare Chaitanya Krishna. Chandra Dasa ki jai. Mataji Kalindi ki jai, Srila Haribol, Prabhupada ki jai jai. Srila Prabhupada, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Madloba ყველას. Hare Krishna. Hare Krishna.